आसा की वार की पौड़ी है। सतगुरु विटों वारिया, मैं अपने गुरु तो अपने आप को कुर्बान करदा जिहदी संगत विच मैनूं वाहिगुरू दे नाम संभालण की दात प्राप्त हो गई। इत्थों मिलेगा जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। असल में धन गुरु नानक साहब महाराज तो लैके गुरु कलगीधर पिता ने जो बख्शिशां कीतियां, उन्होंने कहा इस बाणी विचों ही सारा कुछ तेनों प्राप्त होवेगा। ते बाणी दे 3 पड़ाव ने जिन्हां नूं असीं अज खिमा करना सिੱਖੀ विच पुरातन इतिहास पढ़ के देख लईए। इन्हां ते सी एक सिख हथ जोड़ के दूसरे सिख नूं कहंदा भी भरावा मैनूं गुरमुखी नहीं आउंदी, मैनूं गुरबाणी पढ़नी नहीं आउंदी, तू किरपा कर तू बाणी पढ़ के मैनूं सुना दे। मैं तेरे कोलों गुरु की अमृतमय बाणी सुनना चाहुंदा। पर इतिहास विच कदे ये जिक्र नहीं आया सिख पैसे रख के चलिया गया होवे ते कहंदा होवे तू पाठ कर लई, तू सुन लवीं ते फल मैनूं मिल जावे। ये पहलों इतिहास विच कदाचित इस तरह नहीं सी। सिख ते गुरु का संबंध है शब्द दा। गुरु हुक्म करता है, सिख उसनूं सरवण करता है। एक कम्यूनिकेशन है, ये सांझ है गुरु ते सिख दी। इसे करके जपजी साहिब च पहलियां पौड़ियां ये आईयां, सुनिया सुनना सतगुरु के शब्द नूं सी, सुनन वास्ते टाइम कढ़ना पैंदा सी। कहने साडे कोल गुरु के शब्द वास्ते टाइम नहीं है। पहलों सुनन की अवस्था है। जे इस अवस्था तक पहुंचना, राम पदार्थ पाउना है, प्रभु की बंदगी की दात प्राप्त करनी है, वाहिगुरू के नाम नूं जपना है, तो सतगुरु कहते हैं पहलों सुनन की अवस्था अपने जीवन च लिया। ते सुनन वास्ते तेनों अपने अंदर नूं चुप करवाना पैना। सुनते हैं बिना शक, सुनते हैं, थोड़ा बहुता समा असीं सारे देने हैं, पर उस सुनन विच फर्क है। अंदर साडा वखरा बोल रहा है, गुरु का शब्द वखरा बोल रहा है। अंदर नूं शांत करा के गुरु के शब्द नूं सुनना ते उस गुरु के सुने हुए शब्द नूं इंपोर्टेंस देनी कि जो गुरु जी ने कहा इहो ही सत है। महाराज ने सानू ये हुक्म किया, कह लगे सुनदा तू जरूर है पर सत करके गुरु के हुक्म नूं तू मनदा नहीं। सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुहों कढ़ाए। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते ने भलिया जीवन विच आनंद ही उस दिन बख्शिश होवेगा जिस दिन तू गुरु नूं पा लवेगा। गुरु दा पाउणा गुरु के हुक्म नूं कमाउणा है। अज गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत पुरब है। एक ही सतगुरु महाराज जी के ज्योति जोत समाउण की सारी विथ्या सानू मिलती है बाणी दे विच। वो बाणी है रामकली सद। कई बार जो साडे चों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता तो असीं गुरुद्वारा साहब आउंदे आ ते पाठ के भोग तो बाद रामकली सद पढ़ी जाती है। बाबा सुंदर जी की उचारण की हुई बाणी जिन्हों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब च अंकित किया है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जो बोल बोलते हैं बाबा सुंदर जी ने लिख ले। महाराज कह लगे गुरु अमरदास महाराज अपने अंतिम समय ये वचन कर रहे हैं कि भलियो उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म नूं मनण वाला ही गुरमुख है ते उसके हुक्म च चलण वाला ही गुरु है। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा भावे। गुरु अमरदास महाराज कह रहे हैं ते महाराज फिर मर्यादा दसते हैं। महाराज कह लगे मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। महाराज कहते मेरे पिछों रोयो ना जी, मेरे पिछों कीर्तन करियो, मेरे पिछों गुरबाणी की विचार करियो। ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज गुरु अमरदास जी कह के सारे पुत्तां नूं क्या कह लगे, सब रामदासे पैरी पाई जीओ। सारे नूं कह दिता अज तो बाद तुहाडे गुरु गुरु रामदास महाराज ने, तुसीं गुरु रामदास जी नूं नमस्कार करनी है, इन्हां नूं गुरु मनना है। फिर महाराज कहते उत्थे बाबा सुंदर जी कहते कोई कर बखीली निवै नाही। कोई कहता है तां भाई जेठा वो है जिहड़ा अनाथ है, जिहड़ा गुरु घर विच टोकरी ढाउंदा सी, जिहड़ा गुरु घर विच कई दी सेवा करदा है, जल दी सेवा करदा है, प्रशादे दी सेवा करदा है। बाबा सुंदर जी लिखते हैं कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आण निवाया। गुरु अमरदास महाराज कहते नहीं ये मेरा हुक्म है, तुसीं इन्हां नूं गुरु करके मनना है। वो गुरु रामदास महाराज जी का ज्योति जोत पुरब अज असीं मना रहे हैं। वो गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं भलियो आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। मेरी जिंदगी च आनंद पैदा हो गया जो मैं गुरु नूं मिलिया।
इस करके जदों भी किते जिंदगी च तुहानूं आनंद प्राप्ति की लोड़ पवे, सतगुरु जी की पावन बाणी नूं पढ़ लेना, प्यार दे नाल पढ़ना, गिनतियां मिनतियां विच नहीं, प्यार नाल पढ़ना, सत्कार नाल पढ़ना, समझ के पढ़ना। ये तीन अवस्थावां वाले गुरमुख नूं कबीर जी कहते प्राप्त हुंदा है। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गाठ न खोल। कह लगे किन्ना लोकां नूं दस्सण जा रहे हैं तू अमृत की मर्यादा, किन्ना लोकां नूं दस्सण जा रहे हैं रब की प्राप्ति का रस्ता, उन्हां दे अंदर ते इच्छा ही कोई नहीं। कबीरा गाठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखो, नहीं गाहक नहीं मोल। पटन कहते ने इत्थे शहर कोई नहीं, पटन पहलो शहर नूं कहंदे सन, शहर शब्द वास्ते पटन मन्निया जांदा सी। विशाखापट्टनम अज भी तुसीं शहर सुणदे हो, पर कहते शहर ही कोई नहीं जिथे कोई सच का खरीदार होवे। नहीं पटन नहीं पारखो, सच की परख करने वाला कोई नहीं, नहीं गाहक नहीं मोल। किहड़ा साडे विचों है जिहड़ा अपना जीवन कुर्बान करके रब जी की प्राप्ति करना चाहुंदा होवे। धन गुरु नानक साहिब महाराज के जीवन के इतिहास की एक गाथा है। परख ते पारखू ते गाहक तो याद आया, भाई मरदाना जी कहते हैं सतगुरु दसो सानू जीवन का राज की है, जीवन है की ते बतीत किवें करदे हां। गुरु नानक साहिब महाराज ने एक हीरा दिता, कह लगे जा आप इहदा मुल पवा, कीमत नहीं लैनी, वेचना नहीं है, मुल पवाउणा। जिस शहर में धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश होया, पटना, उस जगह की साखी है। भाई मरदाना जी जिहदे कोल भी हीरा लैके जाते हैं, कोई दुकानदार है वो कहता 2 गज कपड़ा लै जा, कम ते मेरे कोई नहीं, पर तू आया है 2 गज कपड़ा लै जा। कोई कहता 2 थैलियां आटे दियां लै जा, कोई कहता 2 किलो सब्जी लै जा, कोई कहता लून मिर्च लै जा। भाई मरदाना जी दुकाना तो लंघते लंघते एक ऐसी दुकान से पहुंचे ने जिहड़ी सुनियारे की दुकान सी, हीरिया के व्यापारी की दुकान सी। जाके उस सुनियारे नूं कहंदे ने भी भलिया मैं हीरा वेचना, इहदा मुल किन्ना कुआ है। वो अगे हीरा रखिया है, सालस राय चौधरी है, उसने पहलों हीरा देखदे एक साफ कपड़ा थले रखिया, फिर उस हीरे की परख की। इतिहास कहता है 101 मोहरां उसने दित्तियां उस हीरे दे दर्शन करन दी। भाई मरदाना जी हैरान हो गए कि 101 रुपया की इन्नी कीमत है। भाई जिहदा कोई 2 सेर आटा दे रहा सी, 2 गज कपड़ा दे रहा सी, 2 किलो लूण दे रहा सी, इन्नी कीमत है। वो कह लगा नहीं कीमत इसकी नहीं, मैं जिंदगी में इस हीरे बारे सुनिया सी पर देखिया पहली बारी है, इसकी कीमत नहीं, इसकी दर्शनी भेटा है। उच्चारण करियो सतनाम श्री वाहिगुरू। कह लगे इस हीरे का मालिक तू है। भाई मरदाना जी कह लगे नहीं मैं नहीं, इस हीरे का मालिक ते मेरा मालिक शहर के बाहर बैठा है। हुण कह लगा मैनू दर्शन करा। उसका नाम इतिहास में सालस राय चौधरी आउंदा है, ते उसे सालस राय चौधरी की हवेली में धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश होता है। सिख बन गया सी, वो सारे परिवार सिख ही बनिया रहा। राणी मैनी उसे खानदान के विचों है। जो आया दर्शन करने वास्ते ते भाई मरदाना जी कहते हैं बाबा जी मैं तो ये सोच के तुहानू सवाल किया सी कि जीवन की है, तुसी हीरा दे दिता, मुश्किल होर वध गई है। गल मेरी समझ में आई नहीं भी एक बंदा हीरे का 2 किलो आटा जिहड़ा है वो मुल पा रहा है, एक बंदा इस हीरे की कीमत जिहड़ी है वो 2 गज कपड़ा पा रहा है। ते बाबा जी ये बंदा है जिहड़ा 101 रुपया भेटा दे रहा है। मेरी गल समझ में आई कोई नहीं। धन गुरु नानक साहब कह लगे मरदानिया हीरा तेनू इस करके दिता सी, हीरा इस गल का प्रमाण है कि यह मनुखा जन्म एक हीरा है। गल समझ लेनी। अजे हीरे की तो हो सकता दुनिया च कीमत होवे, संगत ख्याल करना मनुखा जन्म की संसार में कीमत ही कोई नहीं, दोबारा मिल नहीं सकता जिन्नी मर्जी दौलत लै लो। साहब कह लगे ये मनुखा जन्म एक हीरा है, हर मनुख इसनू अपने तरीके नाल वरत रहा है। कोई सिर्फ तन दे कपड़े पाउण तक ही अपने जीवन नू महदूद रखता है भी महंगे तो महंगे कपड़े पा लो, महंगे तो महंगा फैशन कर लो। किसी के जीवन का यह मनोरथ है, किसी के जीवन का मनोरथ है भी वध तो वध खा लो जिन्ना खा सकते हो, वध तो वध हंडा लो, इकट्ठा कर लो। कह लगे इस हीरे जन्म का मनोरथ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਗੀ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਆ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰਕ ਰੂਪ ਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣਗੇ, ਭਲਿਆ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਅਜਿਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਆਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੱਦਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
इस करके सिखां ने ये गल कही नहीं समाज दे विच जाके। अज सोशली या मीडिया दे विच कुरान की गल चलती है, बाइबल की गल चलती है, पर देख लेना संसार भर के चैनलों के विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की गल नहीं चल रही है। चलाउणी असी सोचा नहीं ये बाणी तो पंडित जी का क्या होया ठीक है, बाणी का क्या होया ठीक थोड़ी है। जिस पखंडी ने कोई गल कह दी वो ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। इस करके असी जो समाज में विचरते हैं, एक सिख दूसरे सिख नूं गुरु ग्रंथ साहिब का हवाला दे के गल नहीं कर रहा, साडी मुश्किल है। तुसी देखो गुरु अमरदास महाराज जी वेले इन्ना ज्यादा विवाद उठिया गोविंदवाल साहब तो पंडित इकट्ठे होके अकबर बादशाह कोल गए। वो कहते देखो जी पहली गल तो इन्हां दा पाठ ही होर हो गया, साडे इन्हां ने वेदां दा पाठ छड्ड दिता है, ऑब्जेक्शन सन। दूसरी गल साडा जात पात दा सिस्टम चलदा है, गुरु अमरदास जी ने सारियां जातां वालियां नूं इकट्ठे करा के इशनान भी एक जगह ते, लंगर भी एक जगह ते, संगत भी एक जगह ते, साडा ते सिस्टम ही तोड़ दिता है। ना ये सूरज की पूजा करते हैं, ना वर्त रखते हैं, ना ये ओम शब्द कहते हैं, सारिया कंप्लेंट्स इकट्ठियां कर दी। इतिहास पढ़ो, प्रिंसीपल सतबीर सिंह होरी लिखते हैं भी अकबर के कोल शिकायत गई तो उन्हें फिर लिख के भेजा भी यह गल्लां दा नितारा करो आण के। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई जेठा जी नूं अकबर के कोल लाहौर भेजिया। पंडित भी गए, अकबर के दरबार में गल चली भी तुसी जी गायत्री मंत्र का पाठ क्यों नहीं करते? असीं करदे हां, तुसीं मूल मंत्र का पाठ करदे हो। ओम भूर बाबा स्वाहा तत् सवित्र वारे नियम वर्गो दे वस्या दी माही दयो जो नाम परचोदे है। ओम शांति शांति ये पढ़दे असीं, तुसीं नहीं पढ़दे। भाई जेठा जी धन गुरु अमरदास महाराज की बख्शिश लैके आए ने। महाराज कहन लगे नहीं, ये सूरज की पूजा का मंत्र है, गायत्री मंत्र सूरज की पूजा वास्ते है। असी अकाल पुरख की पूजा करते हैं, इस करके सूरज नूं नहीं। असी पढ़ते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। उच्चारण करियो सतनाम श्री वाह साहब सतगुरु महाराज दी। अज जे ये मूल मंत्र संसार नूं दिओ ना, दुनिया के सारे धर्म कहेंगे इहो ही रब दा स्वरूप है। असी क्या ही नहीं, इस तो बिना कोई स्वरूप है ही नहीं परमात्मा का। फिर उत्थे गल चली जी तुसी जात पात नहीं मनदे, असी चार वर्णा विचों शूद्रां नूं मंदिर नहीं वड़न देंदे, तुसी सारिआं नूं बिठाया होया। धन गुरु रामदास महाराज भाई जेठा के रूप च कहते हैं गुरु नानक जी ने हुक्म दिता है एक पिता सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। गुरु नानक के घर विच सारे मनुखां दे विच एक जोत मन के उन्हां नूं बराबर दे विहार की गल कीती है, सारे नूं बराबर दे अधिकार की गल कीती है। फिर उत्थे गल चलदी है जी ये वर्त नहीं रखते, ये साडे वांगू तीर्थां ते जाके नहाउंदे नहीं, ये साडे वांगू जनेऊ नहीं पहनदे। भाई जेठा जी ने गुरबाणी के कंसैप्ट महाराज कह लगे कि साडे धर्म में यह सिद्धांत है कि रोटी का वर्त नहीं रखना, वर्त रखना है तो झूठ बोलन का रखना है। जे वर्त रखना है तो अखां दे नाल पराया रूप देखण का रखना है, जे वर्त रखना है तो निंदिया का रखना है। सतगुरु महाराज ने इन्ने सोहणे तरीके नाल उत्थे विचार रखी। अकबर बादशाह खलो के ते हथ जोड़ के कहंदा इहो ही धर्म मनुखता का धर्म है। उच्चारण करियो सतनाम गुरबाणी कह गुरु शब्द कहंदा है। अज सिख नूं पुछ के वेख लो, आ बड़े दुख की गल है। आज थोड़े दिन हो गए मैं देख रहा सिख प्रोग्राम, विसाखी का दिहाड़ा तो मीडिया वाले तुहानूं पता बड़े चलाक हुंदे ने, वो विसाखी के नगर कीर्तन में अपने कैमरे लैके घूम रहे हैं तो संगतां नूं पुछ रहे हैं जी 5 प्यारिਆਂ के नाम तुहानूं आउंदे आ? 90% लोगों नूं सानूं 5 प्यारिਆਂ के नाम नहीं आउंदे ते विसाखी का मेला मनाउण तुर पए आ। बहुतिਆਂ नूं यह भी नहीं सी पता भी विसाखी क्यों मनाउंदे। हो कहंदे जी भंगड़ा पाउण वास्ते, लंगर खाण वास्ते, जलेबियां खाण वास्ते विसाखी मनाउंदे आ। कोई कहंदा जी इस दिन यह होया, गल समझ नहीं आई। कम सो कम जी बेसिक जिहड़ियां साडी सिक्खी दियां ने, गुरुद्वारा साहिब वालों यह उपराला किया गया, थले लाइब्रेरी के बाहर असीं बुक्स रखी बेसिक सिक्खी दियां। कम सो कम हर सिख नूं घट तो घट नहीं 10 गुरु साहिबान, 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 5 तख्तां दे नाम तो सानूं सारिआं नूं आउणे चाहीदे ने ना। इहदे विच तां असीं कहीए भी प्रचार चाहीदा है, पढ़ना तो असीं है, लर्न तो असीं करना है।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅੱਜ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਆਪਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਚੇਤੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੜਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਹਰਗੋਪਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। 500 ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ। ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਾ। 1 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਵਾਂ। ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਬੂਲ? ਹਰਗੋਪਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਬੂਲ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਵੇਚਿਆ, ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ, ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਈ। ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੇ 500 ਲਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਲੌਂਗ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਲਾਚੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਖਰੀਦਾ ਕਾਬਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ 2000 ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਆ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ।
सानू अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बख्शे हुए कड़े विच गुरु की बख्शिश नहीं लभदी, सानू पंडित दित्तियां हुई मौलियां ते धागे विच बख्शिश नजर आउंदी है। इस करके तो पाए हुए ने, इस करके तो बन्ने हुए ने। जे वाकई ही गुरु के कड़े विच बख्शिश है तो गुरु के कड़े तो इलावा साडे हत्थां ते कोई धागा तवीत, कोई काला नीला पीला लाल धागा नहीं चाहिए, कोई मौली नहीं चाहिए। पर असीं समझदे ते एवें पा लिया होया है, असल विच गुरु की बख्शिश है। जिन्ने ककार वध तो वध धारण कर सकते हैं, गुरु की बख्शिश है। हर गोपाल ओदा प्यो बिशंबर दास तुरे, 5-6 महीने का समा लग गया, ध्यान सिंह के घरे पहुंचे ते हर गोपाल हैरान रह गया भी कल तक ये गरीब सी, अज की हो गया, इहदा घर भी सोहना सारा कुछ 6 महीनों च। उन्होंने सत करतार बुलाई लैके बिठाया। ध्यान सिंह नूं पुछदा हर गोपाल भी की गल है, इन्ना सोहना घर, कह लगा गुरु की बख्शिश हो गई, ऐतकी फसल ही बहुत सोहनी हो गई है, करजा भी लथ गया, घर भी बन गया। हुण बिशंबर दास हाथ जोड़ के कहंदा भी भाई ध्यान सिंह गल यह है भी जिहड़ा मेरा पुत्र तेनों 500 मोहरां च गुरु की बख्शिश वेच गया वापस कर दे। हुण गाहक सी ना, कह लगा बिशंबर दास हुण ते मेरा सिर भी चलिया जावे ते गुरु दी बख्शिशां वापस नहीं करनियां, मैं बख्शिश लई है। मैं बेनती करा कि इस गुरु की बख्शिश ने इनू संभालना है, ककार गुरु की बख्शिश ने इसनू संभालना है, नितनेम गुरु की बख्शिश नूं संभालना है, सेवा गुरु की बख्शिश नूं संभालना है। जिन्ना वध बख्शिशां संभाल लवांगे उन्नी चढ़दी कला वाले सिख बन जावांगे। उच्चारण करियो सतनाम। जिन्नी जिन्नी बख्शिश संभाली जाए उन्नी थोड़ी है। कोई केसां दी संभाल करे मुबारक है, नितनेम करे, सेवा करे, सिमरन करे, ये सारा एक वाहिगुरु दियां गुरु दियां बख्शिशां ने। पर कोई विरला ही मनुख इन्हां बख्शिशां नूं समझ सकदा है। हुण गुरु की फैसला करदे ने। बिशंबर दास कहंदा भी जे तू नहीं देणियां ते गुरु कलगीधर पिता कोलों साडी भुल माफ करा दे। भाई ध्यान सिंह कहंदा मैं ये कर सकदा। गए आनंदपुर साहिब ते भाई ध्यान सिंह बाहरों जो अंदर आ रहे हैं दरबार दे विच गुरु कलगीधर पिता महाराज दे हजूर विच साखी कहती है कि गुरु कलगीधर पिता महाराज अपने तख्त तो उठ के खलो गए ते ध्यान सिंह नूं कहंदे ने छेती मेरे कोल आ ध्यान सिंह, तो मेरी बख्शिश नाल प्यार कीता, मैं तेनों प्यार करदा। तू मेरे कड़े नाल प्यार कीता, तू मेरे प्रसाद नाल प्यार कीता, मैं तेनों प्यार करदा। कलावे च लै लिया सतगुरु ने। सिख देखो किहो जिहा है, जिन्ना असीं गुरु दीयां बख्शिशां नाल प्यार करांगे गुरु उन्ना सानूं प्यार करदा है। जे गुरु दी दात नाल प्यार नहीं ना, गुरु की बख्शिश नाल प्यार नहीं, जे बाणी नाल प्यार नहीं, जे बाणे नाल प्यार नहीं, जे सेवा नाल प्यार नहीं, तो खिमा करना गुरु भी सानू प्यार नहीं जे करते। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने भाई ध्यान सिंह नूं गल ना ला लिया अपने नाल, कीता की सी गुरु की दात ते सांभी सी। हुण सतगुरु पुछदे ने ध्यान सिंह दस की चाहिए, की तेनों भेंट करिए, तेरी इच्छा की है। सिख फिर इत्थे खलो जाता है। साडी इच्छा की होवे, सब तो साडी जिंदगी की प्रबल इच्छा केड़ी होनी चाहिए है, क्योंकि इतिहास विचों बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे। भाई ध्यान सिंह नूं गुरु कहते दस की चाहिए है, राज भाग चाहिए, दौलत चाहिए है। कह लगा महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस एक अरदास बेनती है, जिन्होंने बख्शिश दी सी जेड़े मैनूं वेच गए ने, एक बारी फिर उन्होंने बख्शिश दे दिओ, फिर उन्होंने बख्शिश दे दिओ, फिर उन्होंने अपने दर नाल घर नाल जोड़ लवो। असल में ये अरदास में भी असीं रोज ही शब्द कहने हैं। ख्याल करना सिख की अरदास ये है, अजे अपनी अरदास शुरू नहीं हुई, पहले कहता प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेते आवे, कहता सारे नूं चेते आवे। ये अरदास पहली है। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, सारे खालसे सुखी होण, सारे सिख सुखी होण। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत, देग तेग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। कहंदा महाराज समूह खालसा पंथ नूं इह दिओ। खालसा जी के बोल बाले तो शब्द चेते आया। मैं कल परसों पंजाब रेडियो ते भी बेनती कर रहा सी, संगत हाथ जोड़ के बेनती है, अपने परिवारां विच, ठीक है बाहर सानूं इंग्लिश की लोड़ है, बोलनी भी है, बिना शक कोई गल नहीं, परिवारां विच अपने आप विच गुरमुखी बोली बोलिया करिए अपने बच्चों नाल।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਲਚਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਸੀ ਕੇਸ ਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯੂਐਨਓ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜੀ ਬੈਠਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਾਮ ਰਤ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜਿਆ ਹੋਏ ਆਗੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ। ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 12-13 ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 10 ਤੋਂ 12 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਭਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਤਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕਉਨੇ ਕਾਮ। ਤਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 70 ਕੁ ਦਿਨ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਤੇ 70 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘਰੀ ਆਦਿ ਘਰੀ, ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ, ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ, ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਜਣਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਗਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਤਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਨੈ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਤੇ ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਦਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਨੈ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟਸ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ SGPC ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਉੱਥੇ, 10-11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਚਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ 8 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਗਰਮ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾ ਕੇ ਛਕਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, 10-15 ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਤਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ। ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇ, ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਚ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਵੀਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਖੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੋਲੀਆਂ ਖੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ। ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਭੂਪਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਭੂਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ, ਆਵੇਂ ਕੌਣੇ ਕਾਮ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਆਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਆਏਗਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਈ ਔਗਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਕਾਲੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬੋਲ, ਨਾ ਲਿਖ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ।
ਭਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੈ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਝਾਤ ਮਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਸਾਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਬੀਰ ਇਕ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸੁਮਨ ਆਹੇ, ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਦੁਬਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਮੁੰਡਾਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਘਰਨ ਮੁੰਡਾਏ ਘੋਣ ਮੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਨ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈਨੀ ਤੇ ਬੋਧੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੈਨੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ 2 ਅੰਗ 4 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ PDF ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।